Good morning students, welcome to social classroom. Today we are going to learn our 12th chapter, the world during the world wars. This is the first chapter in second paper. Okay. Before going to lesson, we will complete our reading session. Introduction. In this chapter we shall talk about the history of the world in the first half of the 20th century, the causes and consequences of the two world wars, and the creation of an institution like the United Nations to ensure world peace and development. The 20th century. Eric Hobsbawm, a historian, called the 20th century the age of extremes. On one hand, fascism was growing strong because of its ideas of unquestioned power and hatred for other people. On the other hand, the need for democracy was also growing. The average life expectancy rate was growing higher because of new discoveries in the field of medicine. Literacy level also became high, that is, more people had access to better education. New art forms like movies also became known. In the field of science, new discoveries were made about life and atoms. More than 100 countries became independent all over the world. Many great experiments happened in the 20th century. In some countries, socialist societies came up. In socialist societies, people lived with equity and fraternity. Some countries adopted liberal democracy, where people had political liberty and capitalistic economy. At the beginning of the 20th century, the world was divided into developed industrialized countries of the West, including Britain, USA, Germany, France, Italy, etc., and colonized countries of Asia and Africa. These countries were under the control of developed nations. The industrialized countries had split into two enemy groups or blocks. Germany, Austria, and Hungary were on one side, and Britain, France, and Russia were on the another side. So this is the first page information. ఇందులో ఇదే కాకుండా మీకు హిస్టారియన్ ఎరిక్ హాబ్స్బర్న్ పిక్చర్ ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా 1914 to 1945 వరకు జరిగినటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఇన్సిడెంట్స్కి సంబంధించినటువంటి టైమ్ లైన్ చార్ట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అది కూడా ఒకసారి గమనిద్దాం. 1914 బిగినింగ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్, 1917 రష్యన్ రెవల్యూషన్, 1918 ఎండ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్, 1919 Treaty of Versailles, 1922 formation of USSR, 1929 Great Depression, 1933 Hitler becomes the Chancellor of Germany, 1939 beginning of Second World War, 1945 end of Second World War, 1945 formation of UN. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఒకసారి మీరంతా కూడా ఈ పేజీని రీడౌట్ చేయండి అమ్మా. రీడౌట్ చేసిన తర్వాత మనము లెసన్లోకి వెళ్దాము. ఓకే, మనం ఇంట్రడక్షన్ చూద్దాం. Let us know about the keywords and key concepts of the first phase. As per introduction, we are going to learning this lesson to know about the history of the first of history of the 20th century, and also causes and consequences of the world wars, and also how the one international organization, United Nations of organization, how it is established and why it is established also we are going to learn. The next key concept is the age of extremes. Why did the 20th century called as the age of extremes? Who called it? So Eric Hobsbawm, a historian, called the 20th century as the age of extremes. సో ఇక్కడ మనము దీన్ని ఏజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్గా ఎందుకు పిలిచారు అని చెప్పుకున్నట్లయితే, ఫాసిజం మెయిన్ వరల్డ్లోకి వచ్చేసి ఫాసిజం అనేది ఇటలీలో ఫాసిజం డెవలప్ కావడము, ఇన్ఫ్లుయెన్స్ యూరోప్ కాంటినెంట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడము, వాటి యొక్క ఐడియాస్, అదే సమయంలో ఈ ఫాసిజం యొక్క తిరుగులేని అధికారము, మిగిలినటువంటి జాతుల్ని ద్వేషించేటటువంటి భావం వలన నాటి కాలంలో మనం ఈ బాగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసినటువంటి విషయంగా చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, అదే సమయంలో మనకి నీడ్ ఫర్ డెమోక్రసీ వాజ్ ఆల్సో గ్రోయింగ్. మనము అదే సమయంలో ప్యారలల్గా గమనించినట్లయితే సమ్ కంట్రీస్ ఆర్ thinking that for need of the democracy for equalities. At the same time, the life expectancy rate was growing higher because of new discoveries in the field of medicines. People's స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ పెరిగింది. అదే సమయంలో మెడిసినల్ నాలెడ్జ్ కూడా పెరగడం వలన లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ అనేది ఎక్కువ అవ్వడం జరిగింది. న్యూ ఆర్ట్స్ ఫామ్ లైక్ మూవీస్ ఆల్సో బికేమ్ న్యూ. సో
అదే సమయంలో న్యూ ఆర్ట్స్ లైక్ మూవీస్ అనేవి ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యి డ్రామాస్ నుంచి మూవీస్కి మారుతున్నటువంటి రోజులవి. అదేవిధంగా లిటరసీ లెవెల్స్ ఆల్సో బికేమ్ హై. వరల్డ్ పాపులేషన్లో లిటరసీ పర్సంటేజ్ కూడా చాలా ఎక్కువగా పెరగడం జరిగింది. ఓవరాల్గా గమనించినట్లయితే మనం సైన్స్ కానివ్వండి, మెడిసిన్స్ కానివ్వండి, డిఫరెంట్ ఆర్ట్స్లో కానివ్వండి, డిఫరెంట్ న్యూ ఫార్మ్స్ అనేవి రావడం జరిగింది. డిస్కవరీస్, ఇన్వెన్షన్స్ అనేవి మనము ఆ కాలంలో ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ది 20th centuryలో మనం చూడొచ్చు. ఈ ఫస్ట్ హాఫ్ సెంచరీలోని వరల్డ్లోని మోర్ దాన్ 100 కంట్రీస్ ఇండిపెండెన్స్ అంటే కలనైజ్డ్ కంట్రీస్ స్వతంత్రం పొందడం కూడా జరిగింది. ఇదే సమయంలో మనం వరల్డ్లో కనుక గమనించినట్లయితే అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి ఈ కింగ్స్ షిప్ని నుంచి అంటే రాజులు పరిపాలించేటటువంటి వ్యవస్థ నుంచి మోనార్కినిజం నుంచి మనము కొత్త ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయడానికి కూడా కొన్ని కంట్రీస్ ఆలోచించడం జరిగింది. చాలా జరిగాయి. ఉదాహరణకి గమనించినట్లయితే ఇన్ సమ్ కంట్రీస్, కొన్ని కంట్రీస్లో సోషలిస్ట్ సొసైటీస్ని అడాప్ట్ చేసుకున్నారు. సో ఫ్యూడలిజం మీద పోరాటం చేసి సోషలిస్ట్ సొసైటీస్ని అడాప్ట్ చేసుకున్నటువంటి కంట్రీస్ ఇక్కడ ఈక్విటీ అండ్ ఫ్రెటర్నిటీకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యతనివ్వడం జరిగింది. అదే సమయంలో కొన్ని కంట్రీస్ లిబరల్ డెమోక్రసీని అడాప్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడ పొలిటికల్ లిబర్టీతో పాటు క్యాపిటలిస్టిక్ ఎకానమీని కూడా మనం చూడడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్స్ ఫర్ ద 20th century is called as the age of extremes. Now we will see the political scenario of the world in the beginning of the 20th century. We observe the world in the beginning of the 20th century. The world was divided into two categories. In first category, it is called developed industrialized countries of the West. Britain, USA, Germany, France, Italy. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి కలనైజ్డ్ కంట్రీస్ ఆఫ్ ఏసియా అండ్ ఆఫ్రికా. సో దీస్ కాలనైజ్డ్ కంట్రీస్ వర్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ది డెవలప్డ్ ఇండస్ట్రియలైజ్డ్ నేషన్స్. సో ఇక్కడ మనకి ఈ కాన్సెప్ట్ని కనుక మనం గమనించినట్లయితే 20th century బిగినింగ్లో మనకి వరల్డ్ 2 కేటగిరీస్గా డివైడ్ అయ్యింది. డెవలప్డ్ ఇండస్ట్రియలైజ్డ్ కంట్రీస్, అదేవిధంగా కలనైజ్డ్ కంట్రీస్. సో ఈ డెవలప్డ్ ఇండస్ట్రియలైజ్డ్ కంట్రీస్కి మనం వచ్చేసి ఎగ్జాంపుల్గా వరల్డ్లో వెస్ట్ వైపు ఉన్నటువంటి బ్రిటన్, యూఎస్ఏ, జర్మనీ, ఫ్రాన్స్, ఇటలీ అంటే ఈ కంట్రీస్ అన్నీ కూడా ఇండస్ట్రియలైజ్డ్గా డెవలప్ అయ్యాయి. అదే సమయంలో ఏషియా అండ్ ఆఫ్రికా కాంటినెంట్లో ఉన్నటువంటి కంట్రీస్ అన్నీ కూడా కల్నియల్ కంట్రీ, ఈ ఇండస్ట్రియల్ కంట్రీస్కి కల్నియల్ కంట్రీస్గా ఉన్నాయి అన్నట్టు. సో ఈ ఇండస్ట్రియలైజ్డ్ కంట్రీస్ అన్నీ కూడా ఈ కల్నియల్ కంట్రీస్ని డామినేట్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉండేవి. ఆఫ్టర్ ద ఇండస్ట్రియల్ కంట్రీస్ స్ప్లిట్ ఇంటూ 2 enemy groups. సో ఎప్పుడైతే ఈ కల్నియల్ కంట్రీస్ని ఇవి డామినేట్ చేయడానికి ప్రయత్నించడం మొదలుపెట్టాయో టోటల్లీ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్, ఇవి మళ్ళా 2 enemy బ్లాక్స్గా డివైడ్ అయ్యాయి. సో ఇందులో వన్ సైడ్ గ్రూప్ 1లో మనం చెప్పుకుంటే జర్మనీ, ఆస్ట్రియా, హంగేరీ, సెకండ్ సైడ్కి వచ్చేసి బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్, రష్యా కంట్రీస్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. So these two groups wanted to dominate over the world and control as many colonies and markets. సో ఈ ఇండస్ట్రియల్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఈ 2 గ్రూపులు జర్మనీ, ఆస్ట్రియా, హంగేరీ, బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్, రష్యా, ఈ కంట్రీస్ అన్నీ కూడా కొలనియల్ కంట్రీస్ మీద పూర్తిగా కంట్రోల్ సాధించి వాటి యొక్క మార్కెట్స్ని అవి హస్తగతం చేసుకోవాలని ప్రయత్నిస్తూ ఉండేవి. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఇప్పటివరకు అయినటువంటి లెసన్లో నుంచి మనము మ్యాపింగ్ స్కిల్స్ని కూడా చూద్దాము. సో ఈ మ్యాపింగ్ స్కిల్స్కి వచ్చేసరికి మొట్టమొదటిగా బ్రిటన్, జర్మనీ, ఆస్ట్రియా, హంగేరీ, బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్, ఇటలీ, Russia. Okay, let us go to the assessment. Why did the 20th century called as age of extremes? How many groups that the world divided in the beginning of 20th century? Mention the reasons for industrialized developed countries divided into 2 enemy blocks.
Repeat, I am repeating third question. Mention the reasons for industrialized developed countries divided into two enemy blocks. Next, లొకేట్ బిలో కంట్రీస్ ఇన్ ద వరల్డ్ మ్యాప్. వరల్డ్ మ్యాప్లో ఈ కింద కంట్రీస్ని మీరు లొకేట్ చేయండి. అవి బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, ఆస్ట్రియా, హంగేరీ, రష్యా, ఇటలీ. ఫిఫ్త్ వన్, హూ కాల్డ్ ద 20th century యాజ్ ఏజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్. సో బ్లాంక్ ఫిల్ చేయండి. సిక్స్త్ వన్, వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ UNO. Fill the blank. So all of you complete these questions in our notebook.